ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಗಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಫೀಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ: ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಹಾಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು. Dear teachers, parents, friends and viewers, we studied the story A Hero written by R.K. Narayan. Just we understood para by para. Now you know the whole story from the beginning to the end. How do you sum up? Now it is time to sum up the story. You know, from the first line to the last line, how to sum it up. Listen with attention. I sum up the story. Swami was a boy of class 2. He was in class 2. His father was a lawyer. He was very strict and disciplined. He was reading a newspaper in the evening after 7 or 8. There was a news about a boy who faced a tiger boldly. One day, a boy was walking in the jungle path. He came face to face with a tiger. He climbed up the tree. He stayed off a day. Village people came on the way. They saw the tiger. They killed it. The episode said that the boy was very bold, courageous. After reading it, he asked his son what he would think about the story. Swami suspected the very story. He thought that the boy would be very strong, fat, tall, physically well fit. Boldness, bravery and courage would not help. Strength was important. But his father insisted that bravery was everything. Even if a man had the strength of an elephant, he could not do anything if he didn't have a sufficient courage, boldness, bravery. An ordinary boy, ordinary man, thin man like a straw could face any danger if he had guts, if he had willpower, if he had bravery, if he had boldness, if he had courage. Anyway, son did not agree with his father. Father became angry. He took it as a challenge. He told his son to sleep in his office room for one night alone.
Swami thought that his father was simply joking. He did not take it seriously, but his father was very strict, disciplined and firm in his decision. He insisted his son to sleep in the office room. The boy tried to divert the issue, but talking about cricket and all these things, but his father insisted him to go and sleep in the office room. Inevitably, the boy followed his father. He lay on the bed. He could not sleep. With much difficulty, he closed his eyes. There was a nightmare, Simha Swapna. A tiger was chasing a boy. He could see the dream, bad dream. He could not open his mouth. He could not speak. He could not open his eyes. He was in such a position. Then he shifted under this bench. He crouched under the bench. Immediately after some time, he heard a voice. He saw an image. He thought that it should be a devil. By that time, he had already learnt about some devils and ghosts. His classmate and his friend, Mr. Muni, and there was one more by Mani, and all these things. At last, he decided to face the devil, and he stood up and hugged the image, and he bit the image. Immediately, a man cried loudly. He said that, he was bitten like anything. It was a big cry. His father, mother and the servant rushed to his room. They found that there was a burglar. All the three caught him, and he was produced to this police station. This was a coincidence and kakataliya. It was a coincidence. So, what was the news? There was a news that Swami, a young boy, small boy, F2, class 2, caught a burglar, notorious burglar. He was valiant, he was brave, he was bold, he was courageous. People started appreciating him. Ishte kate. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಡುಗಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅವನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. He simply climbed up the tree. He stayed off a day. Then people came and killed it, and he was appreciated. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರೋ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಗುಂಡು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತದೆ, ಸತ್ತೋದ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವನು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು. ಸರಿ, ಆವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ. ಅವನದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಂತು. ಈಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು. ಅವನೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ, ವೀರ ಯೋಧ. ಅವನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಭಾವನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಆರ್ಕೆ ನಾರಾಯಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮರಿ ಹೇಳೋ ವಿಧಾನ, ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು, ಅವನೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಲಾಯರ್, ಅವನೇ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹಂಗಾಯಿತು, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್.
ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಇವನೇನು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ನು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇವನೇ ಬಿದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶಿಫಾರಸು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಇವನು ಬದುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅವನು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಿಜಾಂಶ ಏನು, ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ, ಅವನೇ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನಾನೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಟಾಸ್ಕ್ 1 ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಫೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಫೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್, ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ದೂರದ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಫೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್, ದೂರದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಫೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್, ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, little change in spelling but entirely different in meaning. Such words are called homophones. ಭಾಗ 1. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, BANK, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಪಿಲಾ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ದಡ, ದಂಡೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್, ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬರೆಯೋದು. ಸೇಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಬರಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದೆನೇ ಬೇರೆ, ತಂದೆನೇ ಬೇರೆ. ಶಬ್ದದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 4-5 ಪದ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನಾವು ಮೇಜರ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, RESUME, RESUME. ಇದಕ್ಕೆ 2 ರೀತಿಯ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ, ಒಬ್ಬದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೇ, ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಯೂಮೇ ಅಂದರೆ ನೌನು. ನಾವು ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇ, ಅಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇ, ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇ ಇನ್ ದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ರೆಸ್ಯೂಮೇ ಅನ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೆಸ್ಯೂಮೇ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ರೆಸ್ಯೂಮೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, WIND. ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ವೈಂಡ್ ದ
ವೈರ್. ಈಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವೈರ್. ವೈಂಡ್ ದ ವೈರ್. ಸುತ್ತುವುದು. ವೈರ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಂಡ್, WIND. ಇನ್ನೊಂದು ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ. ವಿಂಡ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಳಿ ಆಯಿತು, ವೈಂಡ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸುತ್ತೋದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ LEAD. ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಯಸ್ಸು. ಐ ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್. ನಾಯಕತ್ವ ವಯಸ್ಸು. ಐ ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್. ಲೀಡ್ ವರ್ಬಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಡ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ. ಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀಸಾ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಲೆಡ್ ಆಯಿತು. ಲೀಡೆ ಬೇರೆ, ಲೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. LIVE. ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. LIVE. ಮೊದಲನೇದು ಫಿಶ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಫಿಶ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಲಿವ್ ಅಂತ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬು, ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್. ಲಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಜೀವಿಸೋದಲ್ಲ, ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಏನಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು? ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರು ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. ಈ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆಯಿತು ಸಾ, ಇಲ್ಲಿ TWOನೋ ಟೂನೋ ಸಾ, TOನೋ ಸಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ TO2. ಐ ವಾಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 2 books. ಸಾ TOನೋ TWOನೋ ಸಾ, TOನೋ ಸರ್. TOನೋ ಅಲ್ಲ, TOನೋ. 2 books. ಅರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸಾ ಅನ್ಕೂಡ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್. ಸಾ ಎರಡು ಬೇಡ ಸಾ. TWO ಅಲ್ಲ, TOO. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಹೌದಾ ಸರ್, 2 ಸಾವಿರ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ಸರ್. ನೋ, ಟೂ ಲೇಟ್. ಅತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ಯೋದು ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ROAD ರೋಡ್, ROD ರೋಡ್. ROAD ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ROAD ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ROD ಅಂದರೆ RIDE ಎನ್ನುವುದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ಮು. ರೈಡ್, ರೋಡ್, ರಿಡನ್. ಐ ರೋಡ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್. ಐ ರೋಡ್ ಅ ಬೈಕ್. ಐ ರೋಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್. 4 ವೀಲಿಂದಾದರೆ ಡ್ರೈವು, 2 ವೀಲಿಂದಲ್ಲ ರೈಡು. ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ರೋಡ್ 500 kilometers. ಸರ್, ಈ ರೋಡ್ 500 kilometers ಏನು ಸಹ ಇದು 500 kilometers ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ. ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೇನು ROAD. ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್? ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ PAIR, ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಜೋಡಿ. PER ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ವಸ್ತು. ನಿಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದಿದೆಯಾ? ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದೇರ್ THEIR THEREನ ಸರ್? ಓವರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. THEIR ಅಂದರೆ ಅವರ. ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಯಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್? ಅವರ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೀನಿಂಗು. STOREY. ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿ, 2ನೇ ಮಾಡಿ, 3ನೇ ಮಾಡಿ. STORY ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಕಥೆ. KNIGST ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ. NIGST ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು. ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ದೆನ್ READ ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಓದುವುದು. RED ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು.
THROUGH ಈ ಮೂಲಕ, THREW ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಎಸೆಯೋದು, FER ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ, FOR ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥದಕ್ಕಾಗಿ. ಐ ಪೇಯ್ಡ್ 100 rupees ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಐ ಪೇಯ್ಡ್ 100 rupees ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೌಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ. ಬೈ 3 ಬೈ ಇದ್ದಾವೆ. BUY ಬೈ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು BYE ನಾವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು BYE ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್. ಅಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಾಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಎಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್. ದೆನ್ ವೆಂಟ್. ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೇತುವೆಗಳು, ನೀರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ. FAIR ಫೇರ್ ಅಂದರೆ FAIR ಫೇರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ FAIR ಫೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸಾಲು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. FAIR ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಫೇರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಫೇರ್ ಬಾಯ್, ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ. ಆ ಫೇರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂತೆ. ಫೇರ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಸಂತೆ ನಡೀತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು FARE ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಪ್ರಯಾಣದ ದರ. ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ 350 rupees. ಬಸ್ ಫೇರ್ FARE. ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಸರ್? FARE ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಸ್ ಫೇರ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಬಸ್ ಫೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಕಲಿತಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಕಲಿತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳೋದು ಏನು, ಓದೋನ ಮುಖ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನ ಮುಖ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಳೋರ ಹದ್ದಿನಂತಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.